Namaskaram and Swagatam to Fluent in Malayalam. Today it is another reading session. So in the second session, it's again an Aesop story. So this story, if you look for the English heading, it will show up as the miller, his son, and the ass. So basically the story is about a merchant. So Miller is a merchant who tries to sell his donkey in a favorable place. So he, along with his son, travels to that place. So they walks, and basically when they were walking, they had to hear a lot of opinions from other people regarding whether they should carry the horse or carry the donkey, or go along with it, or whether dad should sit on it or son should sit on it. So basically a lot of opinions, and finally they decide to move forward with their own opinion and not to please anyone. So that is the story in English. So that is the story we are going to read today. So just listen to the story. Don't panic just because you don't know all the words. I'm going the words I have highlighted. I'm going to give you the meaning of that. So these are repeating words, and then some new words. So you will have knowledge of a couple of words in this, but not all of it. But that's okay. But just listen, and that's all we need in this session. So these are some words that we are going to learn in this reading session. Vyapari. Vyapari is trader or merchant. Karuda. Karuda is donkey. Karuda is donkey. Samshayam. Samshayam is doubt. Samshayam. Gramam. Gramam. Gramam is village. Gramam. Yatra. Yatra is journey. Journey. Manushyan. Manushyan is human being. Manushyan. Stri. Stri is woman. Stri is woman. Vridhan. Vridhan is old man. Vridhan, old man. So the title is Karudayum Vyapariyum. Karuda is donkey and Vyapari is merchant. So actually there should be one more in the title, like Karudayum Vyapariyum Maganum, because son is also there. So let us go into the reading, and I have highlighted some of these words and I'll be giving you the meanings while I am reading. പണ്ട് പണ്ടൊരു ഗ്രാമത്തിൽ ഒരു വ്യാപാരി ഉണ്ടായിരുന്നു. അയാൾ തൻ്റെ മകനോടൊപ്പമാണ് കഴിഞ്ഞിരുന്നത്. വ്യാപാരി തൻ്റെ വീട്ടിൽ ഒരു കഴുതയെ വളർത്തിയിരുന്നു. കഴുത വളർന്നു വലുതായപ്പോൾ ആ വ്യാപാരി അതിനെ വിൽക്കുവാൻ തീരുമാനിച്ചു. അദ്ദേഹം തൻ്റെ മകനോട് പറഞ്ഞു, നമ്മുടെ കഴുത വളർന്നു നല്ല പുഷ്ടിയൊക്കെ വച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്കതിനെ വിൽക്കാം. ഇപ്പോൾ വിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല കാശ് കിട്ടും. So these two highlighted words I already told you. Vyapari is merchant and Karuda is donkey. So basically he's telling that this donkey is all grown up, so it's time to sell it. മകനും അച്ഛൻ പറഞ്ഞത് ശരിവച്ചു. പക്ഷേ അപ്പോൾ മകനൊരു സംശയം. സംശയം മീൻസ് ഡൗട്ട്. സംശയം. നമ്മുടെ ഗ്രാമത്തിൽ കഴുതയെ ആവശ്യമുള്ളവർ ഇല്ലല്ലോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഇത് കേട്ട വ്യാപാരി പറഞ്ഞു, കുറച്ചകലെയുള്ള ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ കഴുതകളെ ആവശ്യമുള്ളവരുണ്ട്. നമുക്ക് അവിടെ കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ അച്ഛനും മകനും കൂടി കഴുതയെ അകലെയുള്ള ഗ്രാമത്തിൽ വിൽക്കാൻ കൊണ്ടുപോകാൻ തീരുമാനിച്ചു. പിറ്റേന്ന് കഴുതയുമായി പുറപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് വ്യാപാരി മകനോട് പറഞ്ഞു, ഗ്രാമത്തിലേക്ക് ഇവിടെ നിന്നും ഒരുപാട് യാത്ര ചെയ്യാനുണ്ട്. യാത്ര മീൻസ് ജേണി.
അതുവരെ കഴുതയെ നടത്തിക്കൊണ്ടുപോയാൽ അവൻ ക്ഷീണിക്കും. അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന വിലയും കിട്ടുകയില്ല. നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം. കഴുതയുടെ കാലുകൾ കെട്ടിയിട്ട് ഒരു കമ്പിൽ ചേർത്ത് കെട്ടാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് കഴുതയെ തലകീഴായി ചുമന്നു കൊണ്ടുപോകാം. So dad and son decided to tie this donkey upside down on a log and then take it like that. അങ്ങനെ ആ അച്ഛനും മകനും കൂടി കഴുതയെയും ചുമന്ന് യാത്ര തുടങ്ങി. അവരങ്ങനെ കഴുതയെയും ചുമന്ന് തൊട്ടടുത്തുള്ള ഒരു ഗ്രാമത്തിലെത്തി. അവിടെ കുറച്ചുപേർ കൂടി നിൽപ്പുണ്ടായിരുന്നു. കഴുതയെയും ചുമന്നു കൊണ്ടുവരുന്ന വ്യാപാരിയെയും മകനെയും കണ്ട് അവർ ഞെട്ടി. അവർ വ്യാപാരിയോട് ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾ എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത്? വ്യാപാരി കഴുതയെ വിൽക്കാൻ കൊണ്ടുപോകുന്ന കാര്യം അവരോട് പറഞ്ഞു. ഇതെന്താ, മനുഷ്യൻ കഴുതയെ ചുമക്കുന്നോ? കഴുതയും കുതിരയും കാളയും സാധാരണ മനുഷ്യനെയാണ് ചുമക്കുന്നത്, അല്ലാതെ മനുഷ്യൻ അവയെ ചുമക്കാറില്ല. So Manishan is man or human being, that is Manishan. So basically they get into one place and the people are asking like, why are you carrying a donkey? Because donkey, horse, ox, these animals are supposed to carry human beings or a man's, but why are you doing this? കൂട്ടത്തിൽ ഒരാൾ പറഞ്ഞു. ഇത് കേട്ട വ്യാപാരിയും മകനും കൂടി കഴുതയുടെ കെട്ടഴിച്ച് നടത്തിക്കൊണ്ടു പോകാൻ തീരുമാനിച്ചു. എന്നിട്ട് വ്യാപാരി മകനോട് പറഞ്ഞു, നമ്മൾ രണ്ടുപേരെയും കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ശക്തി ഈ കഴുതയ്ക്കില്ല. ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, നീ കഴുതപ്പുറത്ത് കയറി വരൂ, ഞാൻ പുറകെ നടന്നു വരാം. So they heard what the other people said and then they decided like, okay, we cannot carry the donkey should carry us. So but this donkey is not strong enough to carry both of us, so you will get on it, you can get on it and I will walk behind you. അങ്ങനെ മകൻ കഴുതപ്പുറത്ത് കയറിയും അച്ഛൻ പുറകെ നടന്നും അവർ യാത്ര പുനരാരംഭിച്ചു. അവർ യാത്ര ചെയ്ത് മറ്റൊരു ഗ്രാമത്തിലെത്തി. അവിടെ കുറച്ച് ഗ്രാമീണർ സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുകയായിരുന്നു. കഴുതപ്പുറത്ത് വന്ന മകനെ അവർ രൂക്ഷമായി നോക്കി. എന്നിട്ട് അവനോട് ചോദിച്ചു, പുറകെ നടന്നു വരുന്നത് ആരാണ്? അവൻ സൗമ്യമായി പറഞ്ഞു, അതെന്റെ അച്ഛനാണ്. ഇത് കേട്ട ഗ്രാമീണർക്ക് ദേഷ്യമായി. അവർ ആ ചെറുപ്പക്കാരനോട് പറഞ്ഞു, പ്രായമായ അച്ഛനെ നടത്തിയിട്ട് കഴുതപ്പുറത്ത് കയറി വരാൻ നിനക്കെങ്ങനെ തോന്നി? നീ ചെറുപ്പമല്ലേ, നടന്നു പോകാനുള്ള ആരോഗ്യം നിനക്ക് ഉണ്ടല്ലോ. അച്ഛനെ കഴുതപ്പുറത്ത് കയറ്റിയിട്ട് നിനക്ക് നടന്നു വന്നാൽ പോരായിരുന്നോ? So as they were walking, other people started saying their opinion. Like they asked the son who is walking behind you. So he said, it is my father. So they said, how shameful for you to do that. You are young and your dad is walking. So why can't he sit on the donkey and you walk? So after that, ഇത് കേട്ട മകൻ ഉടൻ തന്നെ കഴുതപ്പുറത്തു നിന്നും ഇറങ്ങി. പകരം അച്ഛനെ കഴുതപ്പുറത്ത് കയറ്റി. അച്ഛൻ കഴുതപ്പുറത്തും മകൻ പുറകിലുമായി അവർ വീണ്ടും യാത്ര തുടങ്ങി. അവർ യാത്ര ചെയ്ത് അടുത്ത ഗ്രാമത്തിലെത്തി. അവിടെ ഒരു പുഴയുടെ തീരത്തിലൂടെ അവർ പോവുകയായിരുന്നു. പുഴയിൽ കുളിക്കാനും വെള്ളമെടുക്കാനുമായി കുറേ സ്ത്രീകൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. കഴുതപ്പുറത്ത് പോകുന്ന അച്ഛനെയും നടന്നുവരുന്ന മകനെയും കണ്ട് അവർ പരസ്പരം പിറുപിറുത്തു. കൂട്ടത്തിൽ ഒരു സ്ത്രീ അടുത്തു വന്ന് ആ വ്യാപാരിയോട് പറഞ്ഞു. So since the other people said this, the son got down from the donkey and
father sat on the donkey, and after they walked a few distance, they saw some women. So this word is stri, the highlighted word is stri, and pretty sure if you are an Indian you know what stri means. Stri means woman. So one woman said her opinion. മകനെ നടത്തിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് കഴുതപ്പുറത്ത് കയറി വരാൻ തോന്നിയത്? അവൻ നന്നേ ചെറുപ്പമല്ലേ? ഇത്രയും ദൂരം നടക്കാൻ അവനെ കൊണ്ട് എങ്ങനെ സാധിക്കും? So the woman asked like how to the dad, how could you do this? He is so young. How can he walk all this distance? ഇത് കേട്ട് വ്യാപാരി ഇളഭ്യനായി. അയാൾ ഉടൻ തന്നെ കഴുതപ്പുറത്തു നിന്നും ഇറങ്ങി. എന്നിട്ട് മകനോട് പറഞ്ഞു, ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, നമുക്കൊരുമിച്ച് കഴുതപ്പുറത്ത് പോകാം. നീ ആദ്യം കയറൂ, ഞാൻ നിന്റെ പുറകിലായിരിക്കാം. അങ്ങനെ അച്ഛനും മകനും ഒരുമിച്ച് കഴുതപ്പുറത്ത് കയറി യാത്ര വീണ്ടും തുടങ്ങി. അവർ യാത്ര ചെയ്ത് അടുത്ത ഗ്രാമത്തിലെത്തി. So what they did is that after hearing this women's opinion, both of them got on the donkey. And then they reached another place. So there, അവിടെ വഴിയരികിൽ ഒരു വൃദ്ധൻ നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഇവരെ കണ്ടതും വൃദ്ധൻ ചോദിച്ചു, രണ്ടുപേരും കൂടി കഴുതപ്പുറത്ത് കയറി എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത്? വൃദ്ധന്റെ ചോദ്യത്തിന് വ്യാപാരി മറുപടി പറഞ്ഞു, ഞങ്ങൾ കഴുതയെ വിൽക്കുന്നതിനായി അടുത്ത ഗ്രാമത്തിലേക്ക് പോകുകയാണ്. ഇത് കേട്ട് വൃദ്ധൻ പറഞ്ഞു, ആ ഗ്രാമത്തിലേക്ക് ഇനിയും ഒരുപാട് ദൂരമുണ്ട്. നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടി ഇങ്ങനെ കഴുതപ്പുറത്ത് പോയാൽ അവിടെ എത്തുമ്പോഴേക്കും കഴുത അവശനാകും. മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വിലയും കിട്ടില്ല. So in the next place they saw a old man. So Vridhan is an old man. So his opinion was that you still have a lot of distance to cover. So you both are sitting on this donkey, which means donkey will be too tired when you reach there, and you are not going to get the amount or the cost that you are thinking that you will get when you sell it. So that was his opinion, the old man Vridhan. He said that. ഇത് കേട്ട് ഉടൻ തന്നെ അച്ഛനും മകനും കഴുതപ്പുറത്ത് നിന്നിറങ്ങി. അച്ഛൻ മകനോട് പറഞ്ഞു, നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം, ഇനി അങ്ങോട്ട് കഴുതയോടൊപ്പം നമുക്കും നടന്നു പോകാം. So after hearing this, dad and son got down, and the dad said like, we will walk along with the donkey. കഴുതയുടെ കഴുത്തിൽ ഒരു കയറും കെട്ടി അങ്ങനെ അവർ 3 പേരും കൂടി നടക്കാൻ തുടങ്ങി. എന്നാൽ അവർ നടന്നെത്തിയത് വഴി അവസാനിച്ച ഒരു സ്ഥലത്തായിരുന്നു. തുടർന്നങ്ങോട്ട് പോകാൻ അവർക്ക് വഴി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. തുടർന്നും യാത്ര ചെയ്ത് ആ ഗ്രാമത്തിൽ എത്തണമെങ്കിൽ വരണ്ടുണങ്ങിയ ഒരു പാടം കടന്നു പോകണമായിരുന്നു. അതിനാൽ അവർ അടുത്ത് കണ്ട പാടത്തിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. ഇതും കണ്ടുകൊണ്ട് അങ്ങ് ദൂരെയായി ആ സ്ഥലത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ നിൽപ്പുണ്ടായിരുന്നു. അയാൾ അവിടെ നിന്നും വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, സൂക്ഷിച്ചു പോകണം, ഞാൻ ഇവിടെയൊക്കെ വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് ഒരുപാടായി. കല്ലും മുള്ളുമൊക്കെ കാണും. പിന്നെ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഒരു കഴുത കൂടെയുള്ളപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നത്? അതിന്റെ പുറത്ത് കയറിപ്പോയാൽ മതിയല്ലോ. So they moved forward and they saw another person, and his opinion was that so that was the farm's owner. So he said like, it's been a long time since I cleaned the place, so there will be a lot of stone and something might prick your legs. But the thing is that you have a donkey. Why are you walking along with it while you have a donkey? Why are you not going on it? So that was his question. ഇത് കേട്ടതും അച്ഛനും മകനും പരസ്പരം നോക്കി. എന്നിട്ട് ആ വ്യാപാരി തന്റെ മകനോട് പറഞ്ഞു,
നമുക്ക് എല്ലാവരെയും തൃപ്തിപ്പെടുത്തി ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. നമ്മൾ എന്തു നല്ലത് ചെയ്താലും മറ്റുള്ളവർ അതിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കുറ്റം കണ്ടുപിടിക്കും. നമുക്ക് ഏതാണോ ഉചിതമെന്ന് തോന്നുന്നത് അതുപോലെ ചെയ്യാം. So the dad opinionated like, that's it. We cannot satisfy all of them. Whatever we think is suitable for us, whatever is befitting for the situation, that is what we are going to do. So they decided that ഇതും പറഞ്ഞ് അവർ കഴുതയുമായി അവർക്ക് ഉചിതമെന്ന് തോന്നിയ രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോയി. ഒട്ടും സമയം പാഴാക്കാതെ അവർ ഗ്രാമത്തിലെത്തുകയും നല്ല വിലയ്ക്ക് കഴുതയെ വിൽക്കുകയും ചെയ്തു. തുടർന്ന് വ്യാപാരിയും മകനും സന്തോഷത്തോടെ തൻ്റെ ഗ്രാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങി. So they decided that and they went the way they like to do, and then they sold the donkey and they returned to their own place. So Gunapadam, this you have already seen in the other one. So Gunapadam is that നമുക്ക് എല്ലാവരെയും തൃപ്തിപ്പെടുത്തി ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. നമുക്ക് ഉചിതമായത് ഏതാണോ അത് തിരഞ്ഞെടുക്കുക. So Gunapadam is the moral. So moral of the story is that if you try to please everyone, you please no one. There is nothing you can do that can satisfy all of them, but you do whatever is best for you. That is the moral. These stories, even though they are like old, these are really gold. These are awesome stories which has a very good moral and something that every single person can take for their life. So that is the moral of the story. I hope you enjoyed listening to this reading. Please do leave the comments. Let me know what else we can do so we can make it better experience for you. And thank you so much for watching. Nani, namaskaram.